A warm welcome to the gorgeousness back on stage. Thank you so much for joining us here. Actually, you know what? I was just observing few moments of you. You've been the most humblest, most kindest actress I've ever witnessed. I think, இல்லையா? நீங்களா என்ன சொல்றீங்க? எவ்வளோ ஒரு நம்மளோட சேர்ந்து ரொம்ப அழகா இயல்பா ஹம்பிளா டவுன் டு எர்த்தா இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். உங்க கையால அவங்கள ஒரு வெல்கம் பண்ணிடலாம். Can we please request? Absolutely. Absolutely. Thank you so much for gracing the occasion with your presence. We've all been waiting to witness you in real. And ஒரு நல்ல விசில் போடலாமா நம்மளோட சென்னை ஸ்டைல்ல? All right. So, okay, we have few questions for you. We will keep it very quick, but we really want to hear more from you. So, we'll start with the basic question of how do you feel being the brand ambassador of this beautiful company, the organization? How do you feel about it? First of all, vanakkam. Hello, everybody. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு honestly because this is first of all to say that I think Muminathan sir, your kind of initiation to sit and start something like this. So I'm very happy and இது ரொம்ப accessible. You know, it's in Chennai, so all my beautiful girls that I can see. So usually there was always this misconception. Bombay la mattam they'll have, you know, all of these schools and the madri, but I think now you've come with Chennai Amrita, so Amrita is going to sit and take over here. So yeah, I'm very happy. Absolutely, thank you. So how do you feel about ma'am being the face of the organization? சொல்லுங்களேன். ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு எனர்ஜி, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு மற்றவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவங்களுடைய டெடிகேஷன் தான் இவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரணும். கண்டிப்பாக இந்த டெடிகேஷன் கம்மிங் சூனில் இந்தியாவுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக மாற போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் மாற்று கருத்து இல்லை. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. ஸோ we were just looking at the amazing advertisement. உங்களோட எனர்ஜி பார்த்து நாங்கள் ரொம்பவே ஸ்டன் ஆயிருக்கோம். And literally that advertisement has gone pretty much everywhere. ஒரு டவுன்லேருந்து ஒரு ரூரல்லேருந்து every nook and corner it has reached pretty much. So how do you feel about the advertisement and it reaching at every place virally? It was very new. I liked how they planned on shooting it and it was such a big move. He was very particular. Full day was on set and making sure everything was, you know, so passionate. Otherwise I haven't seen somebody ivlo periya or event appadi, you know, they did. So I think that's how passionate they are towards this. It's not a business, but it's something they're passionate about. Absolutely. So when we're talking about your passion, you've been a professional doctor and today you're a professional actress. Okay, I'm getting a little bit of paparazzi from you. Okay. So my question to you, ma'am, was that you've been a professional, doctor, and then you've been a professional dancer and now a professional actress. So how did this switch happen for you? No, I'm still doing my medicine. So that's like what I would like to tell all these lovely girls here. You're lucky. Your passion and your profession both has color in it, you know, if you're getting into aviation. But for me personally, it's always something that I wanted to do.
and both I do with dead passion. So yeah, I'm grateful. Absolutely well said. Anything you do, just do it with passion. And on that line, what do you think about Kollywood industry and what are you looking at in the future? I am very, very excited. Nijama, I think a lot of people have been asking, and I have been waiting. Theriyala, the Chennai or this Tamil, like I think there's one swag and there's one style. So I'm Nijama waiting, and just for the right time. So with God's blessings, appadi, I'm waiting to surprise everybody if they are kind enough to receive me. Absolutely, we're all waiting for the same surprise. And when you're talking about blessing, there is one thing. Being such a young woman and being such an inspiration to so many people out there, you and your philanthropic activities, we definitely want to touch upon that. You've adopted 2 angels as your children. So this is a very great gesture. I think அதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கைத்தட்டல் கொடுக்கணும். Not everybody have the heart to do that, and she has. And can we know more about other philanthropic activities that you're part of? I think these are things I'm very sensitive about. I'm not comfortable talking about, but it's basic. It's a basic instinct. So it doesn't have to be doing such big things. Nothing. So you see someone feeding them food. You see a little dog outside to be able to feed. So one good thing. We should just not always be selfish, is what I feel. So it's not huge philanthropic things. Everyone starts with tiny things. The reason you're talking about me today is because I'm in this side of the table, but I'm pretty sure everybody does anything. Yeah. She's so down to earth, isn't it? Well, may I ask last 2 questions? And one would be, who's your favorite inspiration or role model, especially from Kollywood? Yeah, of course, Nayanthara ma'am, of course. But there are male, female, or both. Very tough question. She's putting me in Big Boss before going to Big Boss. இல்லை இப்போ ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணணும். I'm telling you, I've never seen Ivolo press meets have done. Yeah. The way they're all having fun, Nijama, you guys are darlings. They're all hardcore fans of you. The way they're having fun, and Nijama, I'm really sorry. I know there was a delay, the flight delay, Achi, but thank you so much for being so patient. And it's like they're in their own zone. I'm talking about everyone behind the camera. இது சாரிகமாப்பா கிடையாது. Okay, so guys, thank you very much. One last thing we're going to do. Okay. We want to officially welcome you in our style. நம்ம சென்னை பொண்ணு ஸ்டைலில் நம்ம வந்து வெல்கம் பண்ண போகிறோம் உங்களை. அண்ட் நம்ம சென்னை அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை வாத்தின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாத்தி கம்மிங்கோட நம்மளுடைய வாத்தியை வெல்கம் பண்ணிடலாமா? ஓகேவா? So can I request the girls to quickly join us on stage? We want to welcome you in our style, and we have the Vati Coming song we are going to play for you. With one move, we want to welcome you. Just one move, one shoulder move, and the girls have practiced for that. So I will take the mic from you. This is called fixing. Well, ladies and gentlemen, the most awaited launch, our logo launch, is going to happen right away. So,
எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா இந்த ஒரு கிராண்டான ஒரு தருணத்துக்கு? வெல், ladies and gentlemen, at the count on, okay, எல்லாம் சேர்ந்து count on பண்ணலாமா? 5 4 3 2 and 1. Ladies and gentlemen, give it up for the most awaited logo launch of Well, ladies and gentlemen, we are going to do the website launch now. At a click, we are going to launch Chennai's Amartha Aviation.com. உங்கள் மத்தியில் இப்போ நம்மளுடைய வெப்சைட்டை லான்ச் பண்ண போகிறோம். We just remove the logo so that people can take a look at the screen now. Go, ladies and gentlemen, presenting to you our website going live amongst all of you. A very, very proud moment. Please do check out the website. And thank you. Adai thodarundu, it's time to request our gorgeous actress to give away the first few admission cards for the most deserving students. We'll begin with Nandini, if you're around. And few other students who are coming on stage. I hear Nandini has a special gift for the actress as well. So may I request her coming first? Nandini, மேடைக்கு வாங்க. We have a special gift for you. She sketched you, so we wanted to give you that. ஒரு அழகான கிஃப்ட் நந்தினி கையால் மேம்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாரும், கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிய போகுது. நந்தினி இஸ் our Chennai's Amrita student and wow, what a beautiful portrait, ladies and gentlemen. நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். I now request the other students to please quickly join on stage. Please come. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேடைக்கு வாங்க குயிக்கா. தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் குயிக்கா ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. அட்மிஷன் கார்டு கொடுக்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது நம்மளுடைய ஏவியேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அட்மிஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதுவும் நம்மளுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர் கையால். ஸோ ஒரு நல்ல பலத்தமான கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். The first 10 deserving students are getting the admission amongst the audience here. Please put your hands together for every single one of them. ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? My dear team members, warm welcome the South Indian sensational heroine Sri Leela ji. Actually
ஸ்ரீலீலா மேடத்தோடைய பவர் நான் நிறையா வெளியே சொல்ல வேண்டியதில்லை, உள்ளே வர முடியல. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க க்ரௌட் இருந்தது. இங்கே மட்டும் இல்லை, என்டையர் இந்தியாவிலேயே இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு யூத்தை ஒரு மிகப்பெரிய அளவு கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்பர் 1 ஹீரோயினியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீலீலாவோட இப்போ இருக்கிறது உண்மையிலே எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஏவியேஷனில் பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக ஸ்ரீலீலா மேடத்தை சென்னை சமிர்தா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வேறு லெவலில் பூம் ஆகிட்டே இருக்குது. முதல்ல அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக இருக்கணும்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஏவியேஷனாகவே ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும். நான் இந்தியா லெவலில் யோசித்து பார்த்ததில்ல, ஸ்ரீலீலா மேடத்துக்கு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரக்சர் வேறு யாருமே இல்லை. நம்பர் 1. அடுத்து குண்டூர் காரத்தில் சும்மா அப்படியே கவர்ந்து இழுத்துருப்பாங்க. அந்த ஒரு சாங் போதும், அவங்களுடைய எனர்ஜி என்ன, அவங்களுடைய டேலண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத மகேஷ் பாபுஜியோட நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த டான்ஸில் மற்றவங்களுடைய டான்ஸ்லாம் ஜிம்னாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், பட் இவங்களுடைய டான்ஸ் அந்த பாட்டை நான் 100 தடவை பார்த்துருப்பேன். அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் எப்பப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எப்பப்பெல்லாம் டல்லாக இருக்கணும், எனக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டு குண்டூர்காரன் சாங் தான். அதில் அந்த எப்படி அந்த மேக்கிங் சாங் அப்படின்னு போட்டு காட்டுவாங்க பாருங்கள். அவங்க அப்படியே பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சுட்டு அடுத்த செகண்டே வந்து அடுத்து என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜி வேறு யாருக்குமே இல்லை. ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஸ்ரீலீலா மேடம் மூலமாக யூத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டால், கம்மிங் இயர்ஸில் மட்டுமே 5 lakhs பீப்புள் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுறாங்க. அதில் மினிமம் 1 lakh பீப்புளாவது ஸ்ரீலீலா மேடம் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர். எவ்வளவோ பிஸி ஷெட்யூலில் எனக்கு நல்லா தெரியும் மேடத்தை பற்றி. ஒரு நாளைக்கு 3 to 5 மூவிஸ் அட் அ டைத்தில் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய எவ்ரி செகண்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மோர் ப்ரீசியஸ். நான் ஒரே விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன், ஒருத்தங்களுடைய ஒரு ஒர்க்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவங்கள்ட்ட நான் கற்றுக்கிட்டேன். போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். நானும் யோசிச்சு வச்சோம், நானும் டைரக்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகும், இதெல்லாம் சொல்லணும், 10 பிக்சர் காட்டணும், இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு எப்படியும் 1/2 hour ஆகும். நாங்களாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அவங்க ஃபுல் டே ஷூட்டிங் நம்ம கூட அந்த ஆடில் இருந்தாங்க. முடிச்சு வந்துட்டு எப்படியும் 1/2 hour ஆக போகுதுன்னு நினச்சேன். வந்தாங்க, என்ன ஷார்ட்டுன்னு கேட்டாங்க, எந்த மாதிரி போஸ்ன்னு கேட்டாங்க. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுங்க, இப்படி 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 முடித்து 10 போஸை 5 செகண்டில் முடித்தாங்க. இது ஸ்ரீலீலாவை தவிர வேறு யாராலையும் முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறேன், இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம், மிகப்பெரிய ஹீரோயினி. கண்டிப்பாக வருங்காலங்களில் ஆஸ்கார் அவார்டு ஏஆர் ரஹ்மான் வின் பண்ணது மாதிரி நம்ம ஸ்ரீலீலா மேடம் வின் பண்ண போகிறாங்க. அதை நினச்சி நம்மளுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர் அப்படின்னு சொல்கிறத நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த ஸ்ரீலீலா மேடத்துக்கு பெத்த நன்றி. சார் ரொம்பவே ஸ்ரீலீலா மேடம் நம்மளோட இருக்காங்க. பிராண்ட் அம்பாசிடராக, சென்னை சமிர்தாவுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் சென்னை சமிர்தா மூலமாக 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஏவியேஷன் முடித்தவங்க வேலைக்கு போக போகிறாங்க. ஏன்னா 5 லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க. இன்றைக்கி 234 ஏர்போர்ட் வரப்போகுது. இப்போ 137 ஏர்போர்ட் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்டுக்கும் 3000 பேர் தேவைப்படுறாங்க. மொத்தத்தில் 5 லட்சம் பேர் தேவைப்படுற இந்த நேரத்தில் 1 லட்சம் பேராவது சென்னை சமிர்தா மூலமாக வேலைக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதான் எங்களுடைய நோக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியோடைய காரணமே அதுதான். ஸோ ஸ்ரீலீலா மேடம் மூலமாக 1 லட்சம் பேருக்கு ஏவியேஷனில் வேலை கிடைக்க போகிறத நினச்சி, ஒர்க் பண்ண போகிறத நினச்சி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இனிமேல் எந்த ஹோட்டலுக்கு போனாலும் நம்மளுடைய சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி மேடம் உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. போன வாரம் யூஎஸில் இருந்தாங்க, வேரியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இனிமேல் ஸ்ரீலீலா மேடம் எந்த கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணாலும், எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணாலும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஏவியேஷனில் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்த்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஸோ ஃபியூ வேர்ட்ஸ்.
From Srila Madam, few words, please. Come. I'm very, very happy, Nijama, because of this association, and it's a louder. அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பேசுகிறேன். ஸோ அதுதான் ஐ திங்க் இது ஒரு இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் அசோசியேஷன். ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஐ திங்க் சென்னையில் இப்படி ஒரு ஏவியேஷன் காலேஜ் வந்து லாட் ஆஃப் பீப்புள் நோ அபவுட் இட். இப்போ இட்ஸ் accessible டு எவ்ரிபடி ரொம்ப ஈஸியாக. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் நிஜமா. அண்ட் ஆஸ் சார் வெரி கரெக்ட்லி செட், in every place there should be one Amrita student, and it's a wonderful experience overall and something to be very very proud of. So thank you so much for this association. And either I think or ad look, I think the lyrics is pada pada para para, no? So it's very cute to study and fly. And I just hope and I wish everybody all the very best. It was a romba important period, usually guys or girls, or a decision making period of this. So I think if you've made this decision, then it's a good decision. சரி, என்ன காரணத்துக்காக ஒரு 4 hours லேட்டாக வச்சுட்டு 2:30க்கு ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஒரு 3:30 ஆனால் கூட ஓகே தான். ஒரு நிமிஷம், இந்த மாதிரி கேள்விகள் வேண்டாம். ஒரு நிமிஷம், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இல்லை சார், இந்த ஃபங்க்ஷனை தவிர வேறு எந்த கேள்வியும் அலௌடு இல்லை சார். ஒரு நிமிஷம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ப்ளீஸ். இன்னொரு கேள்வி. தேங்க்யூ.